Children, welcome to CAMS கல்வி சேனல். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் simple present tense. Let us know children, simple present tense ஓட ஃபார்ம் என்னன்னா usually verbs plus s. Let's know simple present tense is used to describe habits, unchanging situation, general truth and planned action. The simple present tense is easy to form. We all know verbs have forms. Those are other verb என்ன இருக்கு forms இருக்கு என்ன present, past, past participle, present participle. Present give gives other give la verb plus yes. Past gave, past participle given, present participle giving. Let us say when use the simple present tense. Simple present tense எங்கெல்லா யூஸ் பண்ணுவோம் habitual actions. I wake up at 6 a.m. every day. அதான் டெய்லி நடக்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் simple present tense யூஸ் பண்ணுவோம். Next, I go to market every Saturday. Daily நடக்கிற habit இதெல்லாம் இப்போ habitual actions. Next, general truth. The earth goes round the sun. இதென்னது ஒரு உண்மை general truth இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் simple present tense யூஸ் பண்ணுவோம். Next, water boils at 100 degrees Celsius. This sentence also general truth. Next, unchanging situations. I am a teacher and I teach English. I go to school by bus. Now teacher நான் இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணுறேன். I go to school by bus. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் simple present tense. Next, planned action. Next week ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி மீட் இருக்கு அது மாதிரி. The examination starts next week. எக்ஸாம் என்ன ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது மாதிரி. planned action அப்போ என்ன பண்ணுவோம் simple. We use simple present tense. Children, simple present tense is used to describe habits, unchanging situation, general truth and planned action. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா next, the present form is used to is simple present tense. Come, let us use it. I go to shop. We speak English in our class. You run very fast. The play cricket. இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் வேர்ப் கூட எஸ் ஆட் ஆகவே இல்லை ஃபுல்லாக சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் வேர்ப் தான். நெக்ஸ்ட், ஹீ கோஸ் டு ஷாப். இங்கே என்னவா இருக்குது வேர்ப் கூட எஸ் ஆட் ஆகிருக்கு. ஷீ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் இன் ஹர் கிளாஸ். வேர்பு ஸ்பீக் ப்ளஸ் எஸ் வேர்ப் கூட எஸ். இட் ரன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ரன்னுன்றது வேர்பு ப்ளஸ் எஸ் ஆட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ வி யூ அண்ட் தே. ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் யூஸ்டு. ஐ வி யூ தே ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம். ஃபார் he, she and it. he, she, it என்ன பண்ணுவோம் yes is added to the present form. yes என்ன பண்ணுவோம் verb கூட ஆட் பண்ணிப்போம். give the correct verb form for following sentences. நம்ம மேலே பார்த்தோம் I, we, you, they. I, we, you, they. அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணோம் வெறும் வேர்ப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ ஐ go to school,
Next, we. We go to school. Next, you. You go to school. Next, they. They go to school. Next, he, she, it. அந்த மூணு மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், verb கூட எஸ். அப்போ என்னது இங்கே he goes to school. Next, she goes to school. It goes to school. verb கூட என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம், எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். We saw simple present tense for action verbs. Children, action verbs are calling என்னது verbs என்ன சொல்கிறோம், action, doing some actions called verbs. Let us see the simple present tense for be verbs. Be verbs show the state of being. அந்த be verbs என்னன்னா am, is, are. present tense என்ன பண்ணுவோம், simple present tenseல am, is, are. past tense was, were. past participle been யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரெசண்ட் பார்ட்டிசிபிளில் பீயிங் யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் என்ன, இந்த வேர்பில் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா பொதுவாக பி வேர்ப்ஸ். தீஸ் வேர்ப்ஸ் ஆர் கால்ட் பி வேர்ப்ஸ். ஹியர் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட். We are student. You are student. They are student. Are verbs. என்ன பார்த்தோம், am, is, are. simple present tense. am, are. next, he is a student. She is a student. It is a book. is. அப்போ be verb என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில், am, is, are. am, is, are. am is used for I. இப்போ I இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், be verbல am யூஸ் பண்ணுவோம். are is used for, are எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க, we are, you are, they are. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் are, we are, you are, they are. is used to he is, she is, it is. Give the correct verb form for following sentence. நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம், ஐ am, ஐக்கு வந்து am யூஸ் பண்ணோம். அப்போது இங்கே பாருங்கள், ஐ am a doctor. அப்புறம் ஆர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், we, you, they. அப்போ we are police, you are an engineer. next, they are football players. இஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், he, she, it. அப்போ இங்கே he is a carpenter. she is a driver. it is a car. let's clear children. Children, use the suitable verbs. read நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வேர்டு கூட எஸ் சேர்க்காம இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், ஐ, we, you, they. அப்போ இதில் நீங்களே பார்த்துலாம், ஐ எங்கே இருக்குது, இங்கே. அப்போ ரீட் எங்கே யூஸ் பண்ணும், ஐ ரீட் த புக்கு. தென் we read loudly. next, you read the instruction. okay children. next, reads. yes, verb கூட yes. readன்றது verb, yes. அது எங்களை யூஸ் பண்ணுவோம், he, she, it. Suresh reads the poem. My friends reads a passage. The boy reads the story. The robot reads some words. Banu reads the lesson. My father reads the news.
Next, circle the correct word. Boy likes the cake. ஏன்னா பாய் வந்து என்னது ஹீ, அப்படி எஸ் தான் சேர்ப்போம். வி கூட என்ன பண்ணுவோம், வெறும் வேர்பு. வி கம் ஹோம் அட் 4 PM எவ்ரி டே. த பேர்ட்ஸ்னா என்னது இட்டு. த பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை இன் த ஸ்கை. யூ கூட என்ன பண்ணுவோம், வெறும் வேர்பு தான். யூ கம் லேட் டு ஸ்கூல். இட்டு கூட என்னது வெறும் வேர்ப் தான். சாரி, இட் கூட வேர்ப் ப்ளஸ் எஸ். இட்டு ரன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். எஸ். சி, rewrite the sentences using the words in the bracket. இந்த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணுமா, நீங்கள் திருப்பி ரீரைட் பண்ணணும். ப்ராக்கெட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கு, இந்த ஹீன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணி ரீரைட் பண்ணோம். நம்ம எட்டுமே பார்த்தோம், ஐ இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், வெறும் வேர்ப் மட்டும்தான் எழுதுவோம். அப்போ ஹீ யூஸ் பண்ணும்போது என்ன எழுதணும், வேர்ப் கூட எஸ்ஸு சேர்க்கணும். அப்போது இது ரெண்டை மட்டும்தான் நம்ம ரீரைட் பண்ண போகிறோம். ஹீ கோஸ், இந்த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம், அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான். ஹீ கோஸ் டு ஸ்கூல் அட் 8 o'clock. நெக்ஸ்ட் டு செகண்ட் சென்டென்ஸ், we play cricket on Sundays. பார்த்தோம், வீணா என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணோம், ப்ளே. நம்ம என்ன பண்ணோம், ரீரைட் எதை வச்சு பண்ணோம், அரவிந்த் தான் ஹீ. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், சப்ஜெக்ட் கூட எஸ் சேர்ப்போம். அரவிந்த் பிளேஸ் கிரிக்கெட் ஆன் சண்டேஸ். நெக்ஸ்ட், ஐ வாட்ச் டிவி இன் த ஆஃப்டர்நூன். ஐ என்ன பண்ணுவோம், வெறும் வாட்ச் தான். ஐக்கு வெறும் வேர்ப் மட்டும்தான் எழுதுவோம். ஆனால் மைன்ற பிளேஸில் என்ன பண்ணுவோம், வேர்ப் கூட எஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு, மை மதர் வாட்சஸ் டிவி இன் த ஆஃப்டர்நூன். நெக்ஸ்ட், தே விசிட் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த ஈவினிங்ஸ். இங்கே என்ன பண்ணோம், கவிதாவை ரீப்ளே பண்ணோம். தே இருந்தால் விசிட் தான் வரும். ஆனால் கவிதா ஷீ, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், வேர்ப் கூட எஸ் ஆட் பண்ணுவோம். கவிதா விசிட்ஸ் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த ஈவினிங்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், ஐ ஹாவ் டின்னர் அட் 8 PM. ஷீ. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஷீ ஹாஸ் எ டின்னர் at 8 PM. இங்கே சில்ட்ரன் பி வேர்ப்ஸ் பார்த்தோம். என்னெல்லாம், ஆமு, இஸ்ஸு, ஆர் பார்த்தோம் இல்லையா. என்னெல்லாம், ஹீ இஸ் மை ஃபாதர், ஷீ இஸ் மை மதர். இங்கே என்னது, ஐ எம் ராணி, தே ஆர் மை பிரதர்ஸ், ஹீ இஸ் மை கிராண்ட்பா, she is my grandma, we are family. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, he she இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், இஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஐனா ஆம் யூஸ் பண்ணோம். வி தேனா என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஆர் யூஸ் பண்ணோம். லெட்ஸ் ரீகால் சில்ட்ரன். மை கிராண்ட்மா கோஸ் டு டெம்பிள். மை மாம் goes to office. My grandpa goes to shop. They go to school. I go to school. We all do our work regularly. My dad goes to office. நம்ம அங்கே ரூல் பார்த்தோம் ஏற்கனவே. என்ன பார்த்தோம், எஸ் வேர்ப் கூட எஸ் எப்போல்லாம் சேர்ப்போம், தே ஷீ ஹீ இந்த என்ன பண்ணுவோம், எஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அங்கே தான். அதனால தான் என்னது, மைனானது ஹீ, மாம் ஷீ, கிராண்ட்மா ஷீ, கிராண்ட்பா ஹீ, எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சில்ட்ரன், உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சது இல்லையா. நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள்,
உங்கள் அண்ணாக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மிஸ் எப்படி எடுத்தேன், உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்.